Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Radha Govinda Mandiri School, Mangalore, Srimad Bhagavatam, Sekala Savat. Om Atnanathmirandasya Navantanashravya Chashurumitam Yena Tasmai Sri Guruve Sri Chaitanya Manobishtam Sthavidam Yena Bhutale Swayam Bhagavadamakyam Dadadi Supadantinam Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajadam Saganarigunatanitam Tam Sajiv Satvidam Savadudam Varjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganagalitam Vishaghanidam Saha Ye Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpade Vishabhukanta Radha Kanta Namaste Saptaka Anchana Gauragi Sri Radhe Bhavaneshwari Rishabhana Sudhe Devi Pranamami Hariki Vanchagalpatarubhasya Kripa Sindhukevasya Padidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Panchatattvatmagam Krishnam Bhaktarubhatarubhagam Bhaktavadaram Bhaktakhyanamami Bhaktashaktigam Nityanandamahanami Sarvanandagaram Param Harinama Pradam Devam Avaduda Shiromani Om Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurachanam Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminni Dinam Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Vishesha Shunyavadi Paschatya Deshadar Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Srivasadi Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruve Gaurachandraya Radhikaya Hare Krishna Bhaktaya Bhaktaya Srila Prabhupada Ki Jai Guru Maharaj Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hare Krishna Madhega Bandhu Matsangin Madguru Manmahadana Manishtaraka Madbhagya Matananda Namaste Surendra Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam Tritiya Skandam 20ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 39 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Visasarjatanum tambe jolsnyam kantimatim priyam taeva chadadu pritya vishwavasu purogamaha Visasarjatanum tambe jolsnyam kantimatim priyam taeva chadadu pritya vishwavasu purogamaha Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Visasarjatanum tamve jolsnyam kantimatim priyam Visasarjatanum tamve jolsnyam kantimatim priyam Eva chadadu pritya vishwavasu purogamaha Taeva chadadu pritya vishwavasu purogamaha Visasarjatanum tamve jolsnyam kantimatim priyam Visasarjatanum tamve jolsnyam kantimatim priyam Taeva chadadu pritya vishwavasu purogamaha Vajadadu pritya vishwavasu purogamaha Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോ.
अंबुजादेवी माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विससर्जतनं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां तयेव चाददु प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीताराम माता जी। हरे कृष्ण देवी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसर्जनं तं वै ज्योत्स्नानां कान्ति। प्रभु जी स्क्रीन शॉट बोले। हाँ, ज्योत्स्नानां कान्तिमतीं प्रियां। സ്ക്രീനെ കാണുന്നില്ല ശരിക്കും പ്രഭുജി. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ചാതുത്യോ പ്രീത്യ വിശ്വാവസു പുരോഗമഃ. ഹരികൃഷ്ണ സ്ക്രീൻ ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഫോണിൽ ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ട്, ഫോണിലെ കാണാലോ. ആ ശരി ശരി, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विससर्जतनुं ता वैजोत्सना कान्तिमतीं प्रिया त एव चादुदु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नानां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी. पंकजाक्षी माता जी चलिए। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विससर्जन्तनां तां वै यजोषिणां कान्तिमतीं प्रिया तायेव चादो प्रीत्या विश्वाव सुपुरोगमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी. शारदा शुभासना जी दस माता जी। हरे कृष्ण जी. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विससर्जतनुं तं वै ज्योत्स्नानां कान्तिमतीं प्रियां तमेव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. तंगमणि माता जी चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिं ഇവിടെ കാണുന്നില്ല പ്രഭു. വിസസർജതനും താം വൈ ജ്യോത്സ്നാം കാന്തിമതി പ്രിയാം തയേവ ചാദദു പ്രീത്യാ വിശ്വാവസു പുരോഗമാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी. गीता माता जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी. प्रतिभा माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नानां कान्तिमतीं प्रियां तयेव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता जी. माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां तयेव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु. കുറച്ചപ്പുറം പോയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय
विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च दद्दु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सावित्री कृपेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियाः त एव च ददौ प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। भाद्य माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददौ प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददौ प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। रामचंद्र परिवार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सुवर्ण प्रभा माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददौ प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। वसंत माताजी। हरे कृष्ण। वसंत माताजी। हरे कृष्ण। नेटवर्क प्रश्न अनंतर हरे माताजी। कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददौ प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अनंतर माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। जमीला माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। शोभा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददौ विश्वावसु पुरोगमः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददौ प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। तनु प्रदीप। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददौ प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। वत्सला शजी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च ददौ प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। वत्सला माताजी। हरे कृष्ण माताजी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विससर्जतनुं तां वै
ജ്യോത്സ്നാം കാന്തി മതാ മറന്നു കാന്തിമതീം പ്രിയാ യോഗമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിസസർജതനും താം വൈ ജ്യോത്സ്നാം കാന്തിമതീം പ്രിയാം त एव चाततु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हृदय शर्मा जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विससर्जतनुं तां वै ज्योत्सनां कान्तिमतीं प्रियां त एव चादुदु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. डॉक्टर विजय हरे मोहन जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीता भरत माता जी. हरे कृष्ण जी. चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः. हरे कृष्ण प्रभुजी. थैंक यू. हरे कृष्ण. मणिभूषित रेवती देवदास माता जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमाः. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणामം प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ശ്രീജ മാതാജിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാണ്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രഭു. ओके माता जी. माता जी को फोन കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വേറെ ആരും ചെല്ലാനുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാരായില്ലേ? ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാവം നിസർജ ഉപേക്ഷിക്കുക. തനും രൂപം താം അത് വൈ വാസ്തവത്തിൽ ജ്യോത്സ്നാം ചന്ദ്രപ്രകാശം കാന്തിമതിയും തിളങ്ങുന്ന അപ്രിയാം പ്രിയപ്പെട്ട തേ ആ ഗന്ധർവന്മാർ ഏവ തീർച്ചയായും ചവും ആദദുഹു സ്വന്തമാക്കി പ്രീത്യ സന്തോഷപൂർവം വിശ്വാവസു പുരാഗമഹ വിശ്വവസുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. വിവർത്തനം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അനന്തരം ബ്രഹ്മാവ് ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്നതും പ്രിയങ്കരവുമായ ആ രൂപം ഉപേക്ഷിച്ചു. വിശ്വാസവും മറ്റു ഗന്ധർവന്മാരും ആഹ്ലാദപൂർവ്വം അത് സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ഗന്ധർവന്മാരും അപ്സരസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രൂപവും ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൃഷ്ട്വാ ഭൂതപിശാചാംശ ഭഗവാനാത്മതന്ത്രഃ ദിഗ്വാസസോ മുക്തകേശാൻ വിഷചാമീലയദ്വശോ. മഹത്വപൂർണനായ ബ്രഹ്മാവ് അടുത്തതായി തന്റെ ആലസ്യത്തിൽ നിന്നും ഭൂതങ്ങളെയും പിശാചുക്കളെയും വികസിപ്പിച്ചു.
പക്ഷെ അവർ ചിതറിത്തെറിച്ച മുടിയോടെ നഗ്നരായി തന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ അടച്ചു കളഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം സ്ഥിരപ്രതിപാദിച്ചു. ഭൂതങ്ങളും വികൃതിയായ കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരും ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടികളാണ്. അവർ മിഥ്യകളല്ല. അവരെല്ലാം തന്നെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ദുഃഖത്തിൽ വീഴ്ത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു അവരുടെ സൃഷ്ടി. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ബ്രഹ്മാവ് ആലസ്യത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഭൂതങ്ങളും പിശാചുകളും ഒക്കെ എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതല്ല, സത്യം തന്നെയാണ്, മിഥ്യയല്ല. ഇവിടെയുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്, ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് വീഴ്ത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ തന്നെ. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗൃഹുസ്താതിസൃഷ്ടാം താം ദൃംബണാഖ്യാം തനും പ്രഭോ നിദ്രാമിന്ദ്രിയ വിക്ലേദോ യയാ ഭൂതേഷു ദൃശ്യതേ യേനോച്ഛിഷ്ടാൻ ദർശയന്തി തമുന്മാദം പ്രജശ്യതേ. ജഗൃഹസ്താതിസൃഷ്ടാം ദൃംബണാഖ്യാം തനും പ്രഭോ നിദ്രാമിന്ദ്രിയ വിക്ലേദോ യയാ ഭൂതേഷു ദൃശ്യതേ യേനോച്ഛിഷ്ടാൻ ദർശയന്തി തമുന്മാദം പ്രജശ്യതേ. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദി. ജീവസത്തകളുടെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് കോട്ടുവായുടെ രൂപത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ശരീരം ഭൂതങ്ങളും കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരും സ്വായത്തമാക്കി. തുപ്പലൊലിപ്പിനെ നിദാനമായ നിദ്രയായും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരും ഭൂതങ്ങളും അശുദ്ധരായ ആളുകളെയാണ് ആക്രമിക്കുക. അവരുടെ ആക്രമണത്തെയാണ് ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദി. ശുദ്ധിയും വൃത്തിയുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രേതങ്ങളുടെ വേട്ട അഥവാ ഉന്മാദ രോഗം ഉണ്ടാവും. ഒരു മനുഷ്യൻ ഗാഠനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വായിൽ നിന്നും ഉമിനീരൊലിപ്പിച്ചാൽ അയാൾ അശുദ്ധനായിരിക്കുമെന്നും ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് പ്രേതങ്ങൾ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വേട്ടയെ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ തുപ്പലൊലിപ്പിക്കുന്നവർ അശുദ്ധരായിരിക്കും. അവർ പ്രേതങ്ങളാൽ വേട്ടയാടപ്പെടും അഥവാ ഉന്മാദികളായിത്തീരും. ഇപ്പൊ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് പ്രേതങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഗാഠനിദ്രയിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ തുപ്പലൊലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അശുദ്ധമായി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ പ്രേതങ്ങള് വേട്ടയാടപ്പെടുമെന്നും പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നു. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഊർജസന്തം മന്യമാന ആത്മാനം ഭഗവാനചഃ സാധ്യാൻ ഗണാൻ പിതൃഗണാൻ പരോഷണാസൃജത് പ്രഭു. പൂർണമായ ഇച്ഛയും ഊർജവും താൻ തന്നെയാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച ജീവസത്തകളുടെ ജനയിതാവും സർവാരേതനുമായ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ അദൃശ്യ രൂപത്തിൽ നിന്നും നാവിയിൽ നിന്നും ദേവന്മാരുടെയും പിതൃക്കളുടെ അഥവാ പിതാക്കന്മാരുടെയും സൂത്രധാരനായി. ഭാവാർത്ഥം സ്ഥിരപ്രതിപാദിച്ചു. സാധ്യന്മാരും പിതാക്കന്മാരും അഥവാ പിതൃക്കളും വേർപെട്ട ആത്മാക്കളുടെ അദൃശ്യ രൂപങ്ങളും ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരും. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ സൃഷ്ടിയെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. പറയുന്നത് നാവിൽ നിന്നും ദേവന്മാരുടെയും പിതാക്കന്മാരുടെയും സുഹൃത്തായി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാവിൽ നിന്നും ദേവന്മാരും പിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുറകുവശത്തു നിന്നാണ് അസുരന്മാരും രാക്ഷസന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 43ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ആത്മസർഗം തം കായം പിരാ പ്രദീപേതിരേ സാധ്യേ വിശ്വ കവയോ യദ്വിദന്വതേ. പിതാക്കന്മാർ അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രഭവമായ അദശ്രുദേഹങ്ങൾ സ്വയം സായത്തമാകും. അദൃശ്യ ആ അദൃശ്യ ശരീരങ്ങളാകുന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ ദേവന്മാർക്കും പിതാക്കൾക്കും വേർപെട്ടുപോയ പൂർവികർക്കും ശ്രാദ്ധങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. വേദങ്ങളുടെ അനുഗാമികളാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ആചാരപരമായ ചടങ്ങാണ് ശ്രാദ്ധം. പരേതാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മതാചാരപരമായി ബലിയർപ്പിക്കുന്ന 15 ദിവസത്തെ അനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകൾ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവും. പ്രകൃതിയുടെ വിലക്ഷണ പ്രതിഭാസം നിമിത്തം ശരീരരഹിതരാകുന്ന പിതാക്കന്മാർക്കും പിൻഗാമികൾ അർപ്പിക്കുന്ന ശ്രാദ്ധ ബലികളിലൂടെ വീണ്ടും ശരീരം ലഭ്യമോ പ്രസാദത്തോടു കൂടിയ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ആചരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഗയയിൽ അവിടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് ബലിയർപ്പിക്കുന്നത്. പിൻഗാമികളുടെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ സംപ്രീതനാകും. പിതാമഹന്മാരുടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ശരീരം വീണ്ടും ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ശരീരം കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി പ്രാപിക്കാത്ത പക്ഷം വീണ്ടും അദൃശ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വിധിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വിസ്മരിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവുകൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ മായയുടെ പ്രേരണ നിമിത്തം വീണ്ടും ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ശ്രാദ്ധം പോലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. അതുമൂലം അവർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും പിതാമഹന്മാർക്കും അവരുടെ മുൻഗാമികൾക്കും വരെ യാന്ത്രികമായി മോചനം ലഭിക്കും. ഇതിന് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. അനവധി തവണ ഭഗവാന്റെ അരവിന്ദ പാദങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്ത പാപിയായ സ്വന്തം പിതാവിന് മോചനം നൽകണമെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ചു. പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ജനിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ അവന്റെ പിതാവും പിതാവിന്റെ പിതാവും ആ പിതാവിന്റെ പിതാക്കന്മാരും 14 പിതാക്കന്മാരും വരെ പിന്നിലേക്ക് യാന്ത്രികമായി മോചിതരായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ മറുപടി. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധമാണ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യുന്ന സകല സൽപ്രവൃത്തികളുടെയും ആകത്തും. കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി മറ്റൊരു ആചാരവും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന്റെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും യാന്ത്രികമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദിനെതിരെ അനേകം ദ്രോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ അപഹസിക്കുകയും ഭഗവാന് ശത്രുവായിട്ട് കരുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവസാനം ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എന്റെ പിതാവ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടു. അങ്ങേക്കെതിരെയും വൈഷ്ണവർക്കെതിരെയും ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനോട് അതൊക്കെ മാപ്പാക്കണമേ, അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴേ നരസിംഹ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നു, നീ ഒരു കുട്ടി ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള 21 തലമുറകൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. 14 തലമുറ പുറകെ വിട്ടു, 7 തലമുറ ഇനി മുന്നോട്ട് വരാനുള്ളതും ആയിട്ട് 21 തലമുറക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. ഒരു ഭക്തൻ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനായിട്ടും അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ജീവിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. നമ്മൾ ബലിയൊക്കെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചോ, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചോ അറിയില്ല, എങ്കിലും അതൊക്കെ പുറത്ത് അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളുടെ അഭയം തരണേ എന്ന് ആ പൂജാരി പ്രാർത്ഥിക്കും. അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രാദ്ധ വിധികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ എവിടെ എത്താനാണ്? ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലെ? അവർക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അല്ലെ? അവരൊക്കെ സോറി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ലെ? മുകുന്ദന് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ മോക്ഷം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബലിതർപ്പണം, മറ്റുള്ള പൂജകളൊക്കെ എവിടെയാണ് ചെയ്യുക? വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിലെ നമുക്കറിയാം എല്ലാം ബിസിനസ് ആയിട്ട് നടക്കും. അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരായാലും സാരമില്ല, ദേവി ആയാലും ശിവനായാലും ആരായാലും സാരമില്ല എന്ന് പറയും. അവരുടെയൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പിതൃക്കൾക്കുള്ള പൂജകളും എല്ലാം ചെയ്യും, ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ ചെയ്യും. അതല്ല ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടാണ് പൂജകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പൂജകളൊന്നും ആവശ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന നാമജപത്തിന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും വേഗത്തിൽ തന്നെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ? അതിനായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പൂജയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രസിഡന്റ് പ്രഭുപാദൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദേവന്മാരോടോ പിതൃക്കളോടോ മറ്റോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കടമയും ഇല്ല, അവർക്ക് പൂജകൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ യാതൊരു കടമയും ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമസ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 44-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാൻ വിദ്യാധരാം ശൈവ തിരോധാനേന സോസൃജത് ദേവ്യോ ദദാത്തമാത്മാന അന്തർദാനാഖ്യമദ്ഭുതം. വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ആരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രാജ്യമാതാ ഞാൻ എടുക്കാം. പേജിന്റെ അടിയിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാൻ വിദ്യാധരാൻ ശൈവ തിരോധാനേന സോസൃജത് ദേവ്യോ ദദാത്തമാത്മാനമന്തർദാനാഖ്യമദ്ഭുതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാൻ വിദ്യാധരാം ചൈവ തിരോധാനേന സോസൃജത് തേഭ്യോ ദാത്തം ആത്മാനം അന്തർധാനാഖ്യമത്ഭുതം. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ബ്രഹ്മദേവൻ അദൃശ്യനായി കഴിയാനുള്ള തന്റെ ശക്തിയാൽ സിദ്ധന്മാരെയും വിദ്യാധരന്മാരെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർക്ക് തിരോധാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ അത്ഭുത രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദം. അന്തർധാന സിദ്ധിയുള്ള ജീവികൾക്ക് എവിടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, എന്നാൽ ആർക്കും അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും സിദ്ധന്മാരും വിദ്യാധരന്മാരും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. അവർക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തെ രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിடம் പറയുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 45-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കിന്നരാം കിം പുരുഷാൻ പ്രത്യാത്മ്യേന സൃജത് പ്രഭുഃ മാനയന്നാത്മനാത്മാനാത്മാഭാസം വിലോകയാൻ. ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ജനകനായ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു നാൾ ജലത്തിൽ സ്വന്തം പ്രതിബിംബം ദർശിച്ച് സ്വയം അഭിനന്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്നും കിംപുരുഷന്മാരും കിന്നരന്മാരുമായി വികസിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടുള്ളായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ജലത്തിൽ നോക്കുകയും സ്വന്തം പ്രതിബിംബം കാണുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്നും കിംപുരുഷന്മാരും കിന്നരന്മാരുമായിട്ട് വികസിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്ലോകം 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രൂപം തക്തം യത് പരമേഷ്ഠിനാ വിദൂനി ഭൂയഗായന്ത സമേവോഷസി കർമ്മഭി. ബ്രഹ്മാവ് ഉപേക്ഷിച്ച ആ നീൽ രൂപത്തെ കിന്നരന്മാരും കിംപുരുഷന്മാരും സ്വന്തമാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് അവരും അവരുടെ ഇണകളും ദിവസവും പുലർകാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീരകൃത്യങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദം. സൂര്യോദയത്തിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള അതിപ്രഭാതം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ശുപാർശ ചെയ്തത്. അതിരാവിലെ ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ കൃത്യങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ മറ്റേത് സമയത്ത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെക്കാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യോദയത്തിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പോട്ടുള്ള സമയമാണ്. ആ സമയം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേഹേന വൈ ഭോഗവതാ ദയാനോ ബഹുചിന്തയാ സ്വർഗേനുപജിതേ ക്രോധാ വത്സർജാഃ തദ്വപു. ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ ശരീരം പൂർണ്ണമായി നീട്ടി ശയിച്ചു. സൃഷ്ടിയുടെ ജോലികൾ ത്വരിതമായി നടക്കാത്തതിനും മന്ദഗതിയിലായതിനാലും ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആ ശരീരവും ത്യജിച്ചു. ഇതിനൊന്നും അത്ര ഭാവാർത്ഥമായിട്ട് കൂടുതലില്ല വിവരിക്കാനായിട്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ ശരീരമൊക്കെ നീണ്ടു നിവർത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങുകയും അങ്ങനെ മറ്റുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്തതും മന്ദഗതിയായതിനാലും ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ശരീരവും തിരിച്ചു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ ആണ് പറയുന്നത്. ആ മനസ്സിനെയും ചിന്തകളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളും മനസ്സും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിട്ട് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആചാര്യന്മാരൊക്കെ വിവരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശിലപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേഹിയാന്തമുദകേശ അഹയസ്തേംഗജഞ്ജിരേ സർപ്പാ പ്രസർപ്പത ക്രൂരാ നാഗാ ഭോഗാരുഗന്ധരഃ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, ആ ദേഹത്തു നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു വീണ കേശങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ആ ശരീരം കൈകാലുകളോടുകൂടി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനിടയിൽ സങ്കോചിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ഉഗ്ര സർപ്പങ്ങളും കൊടും നാഗങ്ങളും പണങ്ങളും വിടർത്തി കുതിച്ചു ചാടുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറയുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മാവ് ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അതിൽ നിന്നും വീണിട്ടുള്ള കോശങ്ങളാണ് സർപ്പങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ നാഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ്. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മാനാം മന്യമാനാ കൃതാ കൃത്യാമിവാത്മഭൂ തഥാ മനൂൻ സസർജാന്തേ മനസാ ലോകഭാവനാൻ. സ്വയം ജനിച്ചവനും ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു ദിവസം തന്റെ കർമ്മപദം പൂർത്തിയായതായി തോന്നി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന മനുക്കളായി വികസിച്ചു. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടായിട്ടത്. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എല്ലാവരും കരുതുന്നത് ഞാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടത്തുന്നത് എന്നാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം ഒന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മനുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു ദിവസം തന്റെ കർമ്മബോധം പൂർത്തിയായതെത്തുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന മനുക്കളായിട്ട് വികസിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ 50ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ അധ്യായത്തിൽ. 53 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ വിജയ്, ഗുരുമരാജ് വിജയ്, നിതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യംച പൽദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ